بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر ہمسوائیں کے شہنشاہ حضرت عثمان شاہ قادر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فیوض اور برکات ہم پر ہمیشہ قائم رہے، ان کی بارگاہ میں درود سلام پیش کرتے ہوئے آج بھی شہر ہمسوائیں کا نام تاریخی صفحات پر موجود ہے. اس سرزمین میں آج ایک عظیم و شان شام کا عروج ہونے جا رہا ہے. میری مراد سرکاری اردو وسطانیہ مدرسہ ہمسوائیں میں ایک عظیم و شان تقریب سالانہ جلسہ اینیول ڈے سیلیبریشن کی دھوم مچی ہوئی ہے اور میرے بزم کی ضمانت دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. Before going to invite the host of the program, I invite my friend Ruksar, Adisha and Ikra to share quotes about education. اور اس کا زیور ہے. یہ وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے. تعلیم صرف ڈگریاں لینے کا نام نہیں، بلکہ ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سکھاتی ہے. یہ ہمیں اچھا انسان اور بہتر شہری بنانے کا راستہ دکھاتی ہے. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Your degree in just a piece of paper. Your real education is seen in your behavior. ಶಿಕ್ಷಕನು ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ದೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಪ್ತ ಊರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. हासिल करने पर जोर दिया है. पहली वही का लफ्ज़ है, पढ़ा था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म हासिल करो घर से लेकर चीन तक. आइए हम अहद करेंगे, हम खुद भी इल्म हासिल करेंगे और दूसरों को भी तालीम की तरफ राग़िब करेंगे. A good education can change anyone. A good education can change everything. Don't compare your life to others. There is no comparison between the sun and moon. They shine when it's 3 times. ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ವರ್ತನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. मेरे साथियों का शुक्रिया. इस प्रोग्राम की शुरुआत आयत कलामुल्लाह, जिसे देखना, जिसे पढ़ना, जिसे सुनना बाइसे सवाब है, इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए मैं मदु करती हूँ सुवम जमात की तालिबा फातिमा मुलखैर को आए और अपनी क़िरात पेश करें. कुरान की तिलावत से आगाज़ महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ महफिल का, उस नूर से पा जाए हम रास्ता जन्नत का.
तालिबा का शुक्रिया। हस्बे दस्तूर हमदवारी ताला अनाज कलाम का मुजाहरा स्टेज पर होगा। मैं ज़्यादा वक्त ना लेती हुई मैं वेलकम करती हूँ आज के होस्ट ऑफ द प्रोग्राम फौजिया शिराजी और अफवा मुकादर। वो आए प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। Good evening everyone. The annual function is a special event held once a year at our school. It is a time where our students, teachers and parents come together to celebrate. There are performances like drama, songs, comedy, etc. prepared by students. The atmosphere is filled with entertainment and joy. We get to showcase our talents and creativity. It is a chance to bond with classmates and make memories. Annual function is not just about entertainment but also about unity and community spirit. It is a day we eagerly look forward to each year. A very warm welcome to all of you to our school annual day celebration. Today is a special day where we come together to celebrate the achievements. I am Fauzia and my host Arfa. Together we will take you through this wonderful evening. We promise you a evening full of joy, entertainment and unforgettable memories. Without wasting too much time, I call my friends Hani and Khadira to invite the chief guests and other delegates to come on this stage. Everyone, now is in the time to invite the guests of the honor to the stage. Firstly, I request our beloved SDMC President, Mr. Hazrat Ali Mullah, to come on the stage. I heartily welcome to PO Yan Shridan sir to come on the stage. Beloved head miss and one and only Miss Umme Salma Kadul ma'am come on the stage. I welcome to SDMC Vice President Salma Yallur come on the stage. To come on stage. Please, पोषण भारत अभियान के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र सर प्लीज टू कम ऑन स्टेज। मैं दावत देती हूँ एसडीएमसी मेंबर रफीक जरोगी प्लीज टू कम ऑन स्टेज। I likely to invite Fauzia Kademani SDMC member to come on the stage. इसी तरह स्वामी साहेब ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸುನೀಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಆದರ್ಶ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬಾಬುಲ್ ಅಹಮದ್ ಶಿರಳ್ಳಿ ಆದರ್ಶ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರು ಜಬರುಲ್ಲಾ ಸೌನೂರ್ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. Once again, I request to Alfa and Fauzia to carry on the program. Our beloved Muhammad Yunus sir to welcome the guests and other delegates to the program. ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ
7ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಜನಸೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಜರತ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ SJMC ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಮೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಬರಮುಗೂಡು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎನ್.ಎ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸರ್, ಮಾಜಿ DSP, ಮಾಜಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಬಟ್ಟಿವಡ್ಡರ್, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಂಜುಮನ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ SJMC ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಖಲೀಲ್ ಕೋತ್ವಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮತ್ತೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತೂರ್ ಮಾಜಿ SJMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಮಂಡೂರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತ ಸುನಿಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ SJMC ಸದಸ್ಯರು ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕ್ಕಂಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಬರುಲ್ಲಾ ಸೌಡೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜು SJMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಮೂಲ್ ಶಿರಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮುಸ್ತದಿ ದಾದಾ ಹಯಾತ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬೆಳೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ SJMC ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಯರಾ ಪ್ಯಾಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಶಾಮಿಯಾನ ಜಮ್ಮು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಸೀರೇ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಫರ್ಹಾನ ಆಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಮಾ ಎಳ್ಳು SJMC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಿತ್ರರು ಸರ್ಫಾಜ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ರಿಯಾಜ್ ಪ್ಯಾಟಿ, ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಟಿ, ಅದೇ ತರ ಜಾಫರ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಫೇರೋಜ್ ಶಿರಳ್ಳಿ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶರಾಗಿರುವಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ನಾವು ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ವೀಕಾರಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ವಹಿಸು. Heartily welcome to you to sir too. Next, I call our head Miss one and only Ume Salma ma'am to present the annual report. Only Ume Salma ma'am to present the annual report. Honorable Chief Guest and all Chief Guests, SJMC President and members, all parents and all audience, my dear teachers and my dear students,
today annual day celebration in FQS Hansbawi in the name of Allah, the most beneficent and merciful. शुरू करती हूँ साथ नाम अल्लाह बख्शिश करने वाले मेहरबान के सामाईन कराम, हाजरीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप आए हैं तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए हैं तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल हैं कांटों से भी आई है खुशबू। सरजमीन हांसबाई के सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल में मुनअक़द तलबा और तालिबात का आली विदाई और सालाना जश्न ब फज़ल ताला शहंशाह जलाली हज़रत उस्मान शाह क़ादी रहमतुल्लाह अलैह के बाबरकत दुआओं के सदक़े इस महफिल का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर शिरकत फरमा हाज़रीन, सदर और अराकीन, मेहमान खुसूसी, बच्चे, वालिदैन और सरपरस्तों को मेरी और हमारे अफसरान और असातिज़ा की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हुए वक्त की नज़ाकत को जानते हुए मुख्तसर तौर पर आप तमामों के सामने चंद बातें पेश करना चाहती हूँ। हमारे बहुत से वालिदैन अपने बच्चों का दाखिला अंग्रेजी मदारिस में कर रहे हैं। उर्दू स्कूलों की तरफ हमारे लोगों की तवज्जो कम होती जा रही है। अजीज़ों, याद रखो, हीरे को अगर गंदी नाली में भी फेंका जाए तो वो हीरा ही रहेगा। हमारे हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, सरकारी मदरसों में तालीम हासिल किए हुए तलबा और तालिबात कितने साइंसदान बने, कितने सियासतदान बने, कितने कौमी लीडर और रहनुमा बने। आज भी कितने डॉक्टर, इंजीनियर, अफसरान और असातिज़ा बन रहे हैं और आला से आला ओहदों पर फाइज हैं। ये स्टेज इस बात की तलकीन करता है कि हमारी स्कूल भी कोई अंग्रेजी मीडियम से कम नहीं। हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए, किस तरह अंग्रेजी में प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। हम भी किसी इंग्लिश मीडियम से कम नहीं हैं। अच्छे क्वालिफाइड असातिज़ा हैं। बराए मेहरबानी अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाएं। अजीज़ान मिल्लत, असातिज़ा के लिए शेर अर्ज़ है, नौ निहालों को कंदील हरम देता है, दस्त नाजुक को लूह कलम देता है, चीर कर पर्दे बातिल को उभर सकता है, वक्त आए तो शोलों पे गुजर सकता है, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। कन्नड़ा में किसी ने क्या खूब कहा है, विद्या गणिसी पंडित नागो, हण गणिसी कोटाधीश नागो, प्रीति गणिसी जननायक नागो, ಆದರೆ ಬಳಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡದ ಮುಳ್ಳಿನ ಮರವಾಗಬೇಡ, ಫಲಭರಿತ वृक्षದಂತಾಗಬೇಕು। सामाईन कराम, इस मरतबा हमारे मदरसे के तमाम असातिज़ा कराम और मेरी जानिब से साल 2026-27 में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन होने वाले तलबा और तालिबात को फ्री किट दिया जाएगा। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि गुज़िश्ता बहुत सालों से हमारे स्कूल को पेंट नहीं किया गया है, इसलिए हमारी जानिब से पेंटिंग की जिम्मेदारी ली है। इस काम में आप तमामों का ताउन भी हमको चाहिए। इस कार्य खैर में आपकी मदद भी ज़रूरत पड़ सकती है, बराए मेहरबानी तवज्जो दें। इस तरह इस आलीशान प्रोग्राम को इनकाद करने में और तलबा और तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ देने में और मेहमानों को एजाज़ से नवाजने के लिए हमारे हंसबाई के मुक़ीम हमारे हम पेशा असातिज़ा सरफराज मन्नानी सर, हिदायतुल्लाह पैटी सर, रियाज अहमद पैटी सर, मोहम्मद इकबाल दोडमनी सर, राहिला चिकेरो टीचर और हमारे मदरसे में मुकम्मल 25 साल बतौर टीचर सर्विस करके तबादला हुए बशीरा शिरली टीचर, इन तमामों ने डोनेट किया है। इनके लिए मौका में तालीमात और LTMC के सदर और अराकीन और मेरी और तमाम असातिज़ा की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ और जो भी मेहरबान इस कार्य खैर में मदद किए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी करम फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। तू अपनी क़ुव्वत बाजू से खुद फिरदौस पैदा कर, सितारे आसमां से फूल बरसाया नहीं करते। इसी तरह इस मजमे में शिरकत फरमा तमाम वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि आपके बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल ही तमाम फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से औलाद माँ बाप के नाफरमान और शागिर्द उस्तादों के नाफरमान बन रहे हैं। बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जा करें। इतने सालों से हम यही कहते आ रहे हैं, हमारे स्कूल हमारे बच्चे, सिर्फ सुबह 9:30 से 4:30 तक हमारे स्कूल के बच्चे, 7 घंटे हमारे बच्चे और 17 घंटे पेरेंट्स के बच्चे, दिन के 24 घंटे बढ़ चुके हैं। अजीज वालिदैन, जरा गौर से सोचिए, अगर बच्चे की तालीम सही नहीं हुई तो ताहशर हम असातिज़ा पूछे जाएंगे, अगर घर की तरबियत सही नहीं हुई तो ताक़यामत आप पूछे जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है,
बच्चे के मुस्तकबिल को मत बदलो, अगर बदलना है तो उसकी आदतों को बदलो। अगर आदतें अच्छी हो तो मुस्तकबिल अपने आप बदल जाएगा। You can't change your future, you change your habits. Surely your habits will change your future. Simple but true. एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। इससे पहले बच्चों की खिदमत में चंद अशार पेश करते हुए आपसे कहना चाहूंगी कि आप तमाम हमारे बच्चों की अदाकारियों का खामोशी से लुत्फ उठाए और हमारे मदरसे के बच्चों की तरक्की के लिए और स्कूल की फलाह बहबूदी के लिए दुआ करें। नहीं है तेरा नशीमन खसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ಹಿಂದುಸ್ತಾನೋ ಎಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು, ಹಿಂದುಸ್ತಾನೋ ಎಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಮೆಯ ಮಗನಾಗು, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸಿರಿಯಾಗು। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शीशा ही टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए और शीशा तलाश कर। दाग को दाग मत कहो, हर चीज में भी दाग है, जिस चीज में दाग नहीं सिर्फ परवरदिगार है। खुदा हाफिज, शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। वक्त तो हाथों से निकलता गया है, हम वक्त की जंजीरों में बंधे हुए हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए तमाम मेहमानों से गुजारिश करती हूँ कि शमा रोशन करते हुए इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करें। ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ। ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಲ್ ಸರ್, ಸರ್ಫಾಜ್ ಬಂಗಾಳಿ, ರಿಯಾಜ್ ಪ್ಯಾಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಸರ್। ಅಪ್ಪ I request our BRC coordinator Tevri sir to present few words about this program. 25 ಮತ್ತು 26ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹಂಸಭಾವಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ। ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟೇರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಣಾತರು, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಬಣ್ಣ ಬೆಳಗಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಚ್ಚಿನ ರಮೇಶಣ್ಣ ಮಡಿವಾಡ್ರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ,
ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮುತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಸರ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಅಂದರು. ತಪ್ಪು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಆಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಂದರು ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಸತ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನಿಜಾನೂ ಹೌದು. ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಟಿಪ್ಸ್, ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಓದಿ ತಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಈ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಏನಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲ ನಾವು, ಅಥವಾ ಅವರಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ನಾವಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನಾವು. ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಆ ದಿಶೆಯೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಪಾಲಕರು, ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನಾಡು ಕಂಡಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ನಾಡು ಕಂಡಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ಯೋಗಿ, ಅವರನ್ನ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ನಾನು. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಬಡತನವೇ ಬೆಳೆದು ಅವರ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇಳೋಣ. ಅವರು ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದರೂ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದರೂ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದರು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಮಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಲ್ಮಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತು? ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತು.
ಅಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕಡು ಬಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಣ್ಮೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಳ್ಮೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಬಾರ್ದ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ಆಗಬಾರ್ದ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂತ ಒಂದು ಛಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇದ್ದಾಗಲೇ. ಆ ದಿಸೆಯಿಂದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಜನರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಜನರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಿಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂಥವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಎಂಥವ್ರ ಹೆಸರು ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್, ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದಸರಾ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಾರ್ದ? ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಾರ್ದ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಒಳಗ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ, ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಉಚ್ಚಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಳ್ತಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತವೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಅದರ ಇಟೇರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವು ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೋಕ್ಸೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಾಲಿಕಸ್ AK-47 ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಕಾಲಿಕಸ್ ಏನಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪೋಕ್ಸೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು, ಬಹಳ ಜಾಗದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 36 ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 36 ಜನ ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡರ್ 18. ಆ ದಿಸೆ ಒಳಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ದಿಸೆಯಿಂದ
ಇವತ್ತು ತಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆ ದಿಸೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಪಣ್ಣ ಬೆಳಗ್ಗೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಧರ್ಮವಂತರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಇದೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಮಹಾತ್ಮರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಟಿಆರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟದೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ತರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಟಿಆರ್ ಸಾಹೇಬರು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಜನಸೇವಕರು. ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ DYSP ಆಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, 7ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ಹಂಸವಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಇದು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು 14 ವರ್ಷ ಈಶಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150, 160, 170 ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು 92ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೈವ. ಅವರ ಅದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಪಗಾರ, ಶಾಲೆದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪಗಾರ, ಮಕ್ಕಳದರ ನಮಗೆ ಪಗಾರ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ. ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. Every sarkar shukriya. Now I request Yunus sir to carry on the program. Thank you. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವರಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು NM ಇಟಿಆರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಪಾಲಕರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟರ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್. ಈ ದಿನ ಹಂಸಭಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖಯ್ಯ ಮಳಿಮಠರವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ SDMCಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ತ್ಯಾವರಿ ಗುರುಗಳು, ನಾವು ಗುರುಗಳು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ PRC ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ
ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿನೂ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬಿಳೆ ರಕ್ತ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನು ಹದ್ದಿಗಿಂತ ಕೊನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನೇಕ ನಾವು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅತಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇನು ಟಾಟಾ, ಬಿರ್ಲಾ, ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಡತನ ಅನ್ನೋದೇನದು ಶಾಶ್ವತ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೂ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಾಳೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಆದ್ರೆ ಬಡವರು ಯಾರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬಡತನ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬಡತನ ಇರಲಿ, ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒಂದು ಪಣವನ್ನ, ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಏನು ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಲಕರು ಓದಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರ ನಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಡ ಮುಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾದ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಸಮುದಾಯ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಳಿಮಠ ಷಣ್ಮುಖ ಆಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.
ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಕಡೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಠಾಣ್ ವಕೀಲರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನೀವು ವಕೀಲರೇ, ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರೋಷನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಅವರು DC ಬೆಳಗಾಂ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿದ್ದಾಗಲೂ ನಂದು ಜಗಳ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು. ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೋದಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮಗೆ ಹೇಳೋದಿರ್ತದೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ತದೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಬಸಣ್ಣವರು ಸಹ, ಮೆಲ್ಲಕ್ನವ್ರು ಬಸಣ್ಣವರು ಸಹ ಈ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ, ಬಾಬಣ್ಣ ಬೆಳಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮುದಾಯನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರದವಿ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಡತನ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಹಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ PUC ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಓದಿ MA ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಓದುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥವರ ಸಹಕಾರ, ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಡಾಳರಾಗಿರ್ತಿದ್ವು, ನಾವೆಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರರಾಗಿರ್ತಿದ್ವು. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮುದಾಯನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರದವಿ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಡತನ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಹಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ PUC ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಓದಿ MA ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಓದುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥವರ ಸಹಕಾರ, ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಡಾಳರಾಗಿರ್ತಿದ್ವು, ನಾವೆಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರರಾಗಿರ್ತಿದ್ವು. ನಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ
ಮಾರಕರಾಗಬೇಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಸೈನಿಕನಾಗಿನೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೂ ಕೆಲವು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಬಡತನದಿಂದ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವತ್ತು ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಊಟದ ಸಹ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತಮಗೂ ವಂಚಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಈಟೇಳ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖ ಮಳಿಮಠ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸರ್. ಹಂಸಭಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ. ದುರ್ದೈವ, ಕೆಲವು ಸಮಾಜಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು, ಖರ್ಚೆಷ್ಟು, ಆರೋಗ್ಯದ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದುಡಿದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ತಿನ್ನಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಜೀವನ ನಡೀಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮಗೆ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ತಾವು ನೆನೆಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ಅಕ್ಕಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 4,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವರು ಬದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟೇರ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತೆವರಿ ಸರ್ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ SDMCಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬರಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ SDMC ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮನ್ನು ಚಿರಳ್ಳಿ ಅಂಜುಮನ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ನು ಚಿರಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲಿಕ್ ರಿಹಾನ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಲಿಕ್ ರಿಹಾನ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಣಿವಾಳರವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ, ನಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. सबको मेरे तरफ से ಸಲಾಂ. ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಟೇರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲಿಯವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಷಣ್ಮುಖ್ ಮಳೆಮಠ ಅವರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ತೆವರಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರೇ, ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರೇ, ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಫಿ ಅವರೇ, ಯಾವತ್ತೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ SDMCಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸದಸ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು 2004ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿಗೆ PUC ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ITI ಜೊತೆಗೆ 1000-1200 ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ನಾವು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ LKGಯಿಂದ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 200 ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಉರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ರಂಗಮಂಟಪವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸುಕರಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಮಾಯನೀಯರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ತಾವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನಗಳು ಸಹಕಾರಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಗಳಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಲಿ. ಆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೆ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದುಡಿದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಣೆ ಬರವನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿರಲ್ಲ, ದೇವರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ರಿ. ತಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಓದಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 50% ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುವ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅವಳು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಂತ ತಾರಾದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದು 2 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಆಸಿನ